ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला करना है। अमृतमई बाणी का कीर्तन आप जी ने सर्व कीता। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करते हुए अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी दिंदियां समझाउंदे ने कि एक कौतक वेख के वाहिगुरु दी एक खेड देख के मैं बहुत हैरान हुंदा हूं कि माया ने सब नू ग्रसिया होया है। माया दे अधीन सारे लोग फसे हुए हैं। ढंग सब दा वखो वखरा है, सारे माया दे विच उलझे हुए ने। सतगुरु कहंदे ऐसा देख विमोहित होए। वाहिगुरु दी ऐसी खेड देख के, वाहिगुरु दी परमेश्वर दी ऐसी खेड देख के असीं उस वाहिगुरु वल नूं विमोहित हो गए कि ये माया दी खेड परमेश्वर दी बड़ी अजीब है। सादिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, साधना करने वाले सिद्ध सुरदेव देवते स्वर्गां दे विच रहण वाले ते मनुख, ये सारे बिन साधु, साधु तो बिना सब त्रोहन त्रोहे, सारे माया दे छल विच छले गए। माया ने सब नूं ठग्या। गुरमुख तो बिना, साधु तो बिना सारे ठगे गए। सतगुरु कहंदे की सिद्ध साधक, की देवते ते की मनुख, इस तो बच ही ना सके, क्योंकि माया है ही ऐसी। इहदे रूप बहुत ने। अज तां इहदे साडे सामने होर भी बहुत सारे रूप ने, क्योंकि जिमें जिमें असीं एडवांस हो रहे हैं, जिमें जिमें नवीं नवीं चीज़ां आ रही ने साडे सामने, नवीं नवीं खोजां हो रही ने, चीज़ां बन रही ने, इन्वेंट हो रही हैं, उमें उमें माया दे रूप भी वक्खो वक्खरे होंदे जा रहे हैं साडे सामने। माया का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा माया का एक अंग है, एक हिस्सा है, पर सारा नहीं। माया का मतलब ही है जो हमेशा ना रहे। वो वस्तु, वो चीज़ जिहड़ी हुण है ते फिर नहीं होवेगी, उसनूं माया कहंदे ने। ते माया इत्थे सारियां चीज़ां माया ही ने। साडा शरीर भी माया है, क्योंकि हुण दिसदा है, अगले पल दा जां कल दा की भरोसा कि ये शरीर होवे कि ना होवे। इसलिए ये भी माया का हिस्सा है। सब कुछ माया है। माया तो बिना
कुछ भी नहीं। तो इस माया दे पिछे सारी दुनिया उलझी हुई है। कोई इस माया नूं पकड़न विच उलझिया होया, कोई इस नूं छड्डण विच, कोई इहदा त्याग करन विच ते कोई इस माया नूं हासिल करन दे विच उलझिया है। इसलिए इत्थे साडे समाज विच दोनों तरह दे ही लोग मिलदे ने। माया नूं फड़न वालियां नूं असीं गृहस्थी कहंदे आ ते माया नूं त्यागण वालियां नूं जोगी सन्यासी कहा जांदा है। दोनों दा जोर माया दे उपर ही है। एक उस नूं छड्ड के भजदा है ते एक उस नूं फड़न वास्ते भजदा है। ध्यान विच दोनों दे माया ही रहिंदी है। कोई काम वासना दे भोग विच दिन रात लगा रहिंदा है ते कोई इस नूं छड्ड के भजदा है ते इहदे तो दूर होण दा यतन करदा है कि किसी दे नेड़े नहीं जाना, किसी इस्त्री जां पुरुष दा संग नहीं करना। वो इहदे तो भज्जण दी कोशिश करदा है। कोई पैसे नूं हासिल करन दी कोशिश करदा है ते कोई पैसे तो दूर जाण दी कोशिश करदा है। सतगुरु कहंदे मैं वेख के हैरान होंदा वां कि सब मोहे हुए ने। कोई चंगा करन दी कोशिश कर रहा कि मैं चंगा काम करां, चंगा काम करन दी कोई कोशिश दे विच लगा होया, वो दिन रात कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। जां बंदा चंगा करन विच लगा है जां मैं गलत नहीं करना इस पासे लगा होया है। करदा चंगा भी नहीं है पर गलत नहीं करना ये सोचण विच लगा होया है। चंगे ते माड़े विच, पाप ते पुण्य विच, इन्हां चीज़ां दे विच ही सतगुरु कहंदे दुनिया उलझी हुई है। ये भी माया दी एक खेड है। इसलिए पुण्य करने वाला ये सोचता है कि मैं बहुत वड्डा पुण्य कर रहे हैं, कोई बहुत चंगा काम कर रहे हैं। माया का त्याग करने वाला सोचता है कि मैं बहुत वड्डा काम कर लिया, जो दुनिया नहीं कर सकी मैं वो कर दिता, मैं माया नूं हत्थ ही नहीं लाउंदा। जिहड़ा माया नूं हासिल करदा है वो कहंदा है कि मैं मेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं, मैं माया कमा ली, मैं पैसा हासिल कर लिया, दौलत शौहरत आ गई मेरे कोल। पर माया दोनों नूं उलझाई रखती, दोनों उलझे रहिंदे ने उहदे विच। माया का त्याग करने वाले नूं ये एहसास दिवाउंदी है कि तू बहुत उत्तम है क्योंकि तू छड्ड दित्ती, जद कि छड्डी नहीं है उहदे चित्त विच ही। ते जिहने हासिल कर ली उस नूं ये एहसास हुंदा रहिंदा है कि तू तां सब तो वड्डा है, ते छड्डण वाले नूं भी यही एहसास हुंदा रहिंदा है कि तू सब तो वड्डा है, मैं सब तो वड्डा क्योंकि मैं छड्ड दित्ती। इसलिए उलझे ही रहंदे ने सब लोग, उलझे ही रहंदे ने। तुसीं वेखोगे अज दे समय दे विच तां आम स्पष्ट जी गल है साडे सामने कि उन्ना गृहस्थी आदमी मायाधारी नहीं है जिन्ने सो कॉल्ड पखंडी साधु संत ने। जिन्ने मायाधारी वो ने, उन्ना आम बंदा मायाधारी नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते सब नूं इस माया ने मोहिया होया है, सब नूं इसने ग्रस्त किया होया है। ये वेख के मैं हैरान होंदा वां कि वाहिगुरू दी कैसी खेड है ये वेख के मैं परमेश्वर वाल नूं जुड़ना है। ख्याल रखना कदे दूसरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह वेखण दा यतन करना, माया मगर दौड़दे बंदे नूं देखना, माया नूं छड्ड के दौड़दे बंदे नूं देखना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ LCD ਤੇ TV ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਏ, ਦੋਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ TV ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਟਮ, ਬਸ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਬਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਧਰੋਹਨ ਤੋਏ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਮੀਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ।
इस करके सतगुरु कहते साधु तो बिना सब धोखे विच ने, साधु तो बिना सारे वहम विच ने, वो अपने आप को कुछ होर ही समझ के बैठे हुए ने। सतगुरु ने जिक्र किया ना, सतगुरु कहते जिमें ही बंदे नूं कुछ हासिल हुंदा है, ये अपने आप को कुछ समझ लैंदा है। जब कछ पावत तब गर्व करता है। जिमें ही कुछ हासिल होया ना उस चीज़ नाल ये अपने आप को कुछ होर समझ बैठा, हंकार करन लग पिया उस गल दा। मैं जिमें ही रुतबा आया, जिमें ही पैसा आया, जिमें ही चीज़ां मिलियां, उमें ही ये अपने आप को वखरा समझ बैठा। सतगुरु कहते साधु नूं चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, वो साधु साधु ही रहिंदा है। उहदे विच बदलाव कुछ भी नहीं हुंदा। उहनूं कुछ मिलिया तां भी उहदे मन ते कोई असर नहीं, उहनूं कुछ नहीं मिलिया तां भी कोई फर्क नहीं। वो इक्को जिहा ही है दोनों अवस्था विच। सुख ते दुख उहदे मन उत्ते कोई असर नहीं पाउंदे। सुख ते दुख दा असर साडे ते हुंदा है। सानूं सुख मिल जाए तो सानूं चाह चढ़ जांदा है, सानूं दुख मिले तो असीं मुरझा जांदे हां, दुखी हुंदे हां, रोंदे हां, कुरलाउंदे हां, क्योंकि माया का असर होंदा है साडे ते। पर साधु ते कोई फर्क नहीं, वो रोंदा नहीं, कुरलाउंदा नहीं, वो बहुत वड्डे कोई खुशी दे समागम नहीं करता, बहुत नचदा गाउंदा भी नहीं, वो सरल है, सहज है। सतगुरु कहते इस माया ने जिहदे पिछे सारी दुनिया उलझी, इहदी हालत देखो। जिन प्रीत लाई सोई फिर खाया। जिसने माया नाल प्रीत लाई, माया ओनू ही खा गई। ऐसा ही है, जिसने भी इस नू हासिल करने का यतन किया, ये माया उसे नू खा गई। इन्हें ओनू छड्डिया ही नहीं, वो उलझ गया इहदे विच। जिन प्रीत लाई सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भौ बहुत दिखाया। जिसने माया नू अपने घर सांभ लिया, जिहड़ा ये समझण लगा कि माया आ गई तो हुण ते सुख ही सुख है, सतगुरु कहते उहदे मन विच हुण डर रहिंदा है। माया दे आउण नाल मन विच डर आ गया कि किते चली ना जावे। हुण उहदे खुस जाण दा डर कि कुर्सी आ गई किते चली ना जावे, रुतबा मैनू मिल गया किते मेरे तो खो ना लिया जावे, मैं मुख मंत्री प्रधानमंत्री बन गया, हुण मैनू इहदे तो उतार ना देण लोग। इसलिए फिर वो बंदा डर विच जिउंदा है, डरिया होया। इसे करके शायद यही कारण है कि मंत्रियां संतरियां की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होंदी है। उन्होंने खतरा इस गल का नहीं कि कोई उन्होंने मार देगा, खतरा इस गल का हुंदा है कि कोई सानू कुर्सी तो ना ला दे। इस गल का ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो इस तरह दी सिक्योरिटियां का बंदोबस्त करते हैं, जबकि ये हुंदा कुछ नहीं। सतगुरु कहते जिन सुख बैठाली तिस भौ बहुत दिखाया। जिन्हें सुख नाल बैठा ली अपने घर माया, उन्होंने हुण भौ बहुत है, हुण डरिया डरिया सहमिया सहमिया रहिंदा है। इसलिए जिहदे कोल माया आ जाती है उन्होंने तुसीं सहम विच देखोगे ही, उन्होंने डरे हुए नूं देखोगे ही, उहदा जीवन डर विच ही है। भाई मीत कुटुंब देख विवादे। सतगुरु कहते भैन भाई मित्र परिवार हुण ये सारे इस माया की खातर विवाद करते हैं, झगड़ते हैं। माया की खातर झगड़ते हैं, जमीन की खातर झगड़ते हैं, चीज़ों की खातर झगड़ते हैं। किसी को घट मिल गया वो तां झगड़ता है, किसी को वध मिल गया उन्होंने थोड़ा लगता है, वो भी वो आपस में ही लड़ी जाते हैं। हर घर दे विच
बस यही कलेश है कि छोटे नूं ज़्यादा दे दिता, बड़े नूं घट मिल गया। सब थाई यही है माया का कलेश। सतगुरु कहते भाई मीत कुटुंब देख विवादे। देख जरा सतगुरु कहते किवें सारा परिवार आपस में लड़ रहा है, किवें भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं जमीन खातर, पैसे खातर, चीज़ों की खातर, कि वंड बराबर नहीं हुई। अद्धे अद्धे इंच की खातर लोग लड़ते देखे गए ने। दो भरा लड़ पे, एक ने मकान शुरू कर लिया अपना बनाना नवा, तो जदों मकान शुरू होया कंधां खड़ियां हो गईयां तो दूसरे भरा ने विवाद खड़ा कर दिता। क्यों? वो कहंदा जी मेरा अद्धा इंच थां मेरे भरा ने मल लिया। अद्धा इंच, कोई 1.5-2 मरले होण गल समझ आउंदी, कोई 2-4 गज होवे गल समझ आउंदी, अद्धा इंच तां ये मेरे खुद देखी हुई गल है कि दो भरा आपस में लड़े अद्धा इंच गल की खातर, थां की खातर, जद कि वह है नहीं से एवें बस अड़िक्का खड़ा करना सी कि इहने मकान क्यों खड़ा कर लिया। सतगुरु कहते इस माया की खातर आपस में ही लड़ रहे ने। भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत। ये माया साडे वस आ गई किवें? गुर प्रसादे, गुरु की किरपा नाल। गुरु की किरपा नाल जदों इस गल नूं जान लिया कि थां भावें 1 इंच होवे जां 1 किला जां 1 एकड़ जां होर भी इस तो वध के हज़ारां एकड़, जदों मरांगे इंच भी छड्ड जाना है ते 1 एकड़ भी ते 1000 एकड़ भी इत्थे ही छड्ड जाना। जदों ये गल समझ आ गई तो सतगुरु कहते गुरु की किरपा नाल ये माया वस आ जाती है। जदों बंदा माया दे मगर दौड़ना बंद कर दिंदा तो माया बंदे दे मगर दौड़ना शुरू करती है। इसलिए तो सतगुरु कहते थिर कर वैसो हर जन प्यारे। तू टिक के बह, तू ये मगर ना दौड़। तू ये मगर दौड़ेगा तो खज्जल होएगा। तू टिक के बह तो सब कुछ मिलेगा। गुरु ने कृपा करके ये वस कर दी, उन्हें कृपा कर दी। ऐसा देख विमोहित होए। सतगुरु कहते ये देख के मैं विमोहित हो गया। ते होर कौतक ये वापरिया कि साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे। कि जिन्ने साधिक सिद्ध ने, जोगी सन्यासी ने, देवते ने, मनुख ने, वो सारे माया विच त्रोए हुए ने, माया विच ठगे हुए ने। देवतियां दी तां कहानियां ही ऐसियां ने। तुसीं अक्सर उन्हां नूं वेखोगे टीवी दे उत्ते भी दिखाईयां जांदियां। पढ़न नूं भी यही कुछ मिलता है कि देवते मनुखां दे उत्ते मोहित हो जाते हैं। आकाश ते बैठा चंद्रमा वो मोहित हो जाता है। सारे देवते मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया बंदे नूं भरमा ही लैंदी। धरती ते बैठे हुए नूं स्वर्ग चाहिए ते स्वर्ग विच बैठे हुए नूं धरती चाहिए है। जिहड़ा बंदा जिथे हुंदा उत्थे राजी नहीं हुंदा। जिहड़ा जिथे मौजूद है वो उत्थे राजी नहीं है। उन्होंने उस तो अगला चाहिए। उन्होंने इंज लगता है कि दूसरे देश में लोग सुखी वसते हैं, इसलिए उत्थे जाइए। उत्थे जिहड़े वसते हैं उन्होंने लगता है कि फलाने देश में लोग सौखे वसते हैं, उत्थे बसीए जाके। ऐसा ही देवतियां नाल है। देवतियां नूं लगता है कि धरती ते बंदे सौखे वसते हैं, इसलिए वो धरती वल नूं खिच्चे आउंदे ने। वो इत्थों दे रूप रंग वल नूं खिच्चे आउंदे ने। उन्होंने अपना डर पै जाता है कि कोई बंदा भगती करता है किते वो साडा सिंघासन ना खोलवे। इंद्र नूं डर पै जाता है कि किते मेरी कुर्सी ना खोले। उन्होंने डर पै जाता है। अज भी ऐसा ही है। जिहड़ा कोई साधु उहदी दुनिया में प्रसिद्धि हो जाए, उन्होंने बहुत सारे लोग मनण लग जाण तां मंत्रियां नूं डर पै जाता है। उहदा मंत्री डर जाते हैं कि किते ये बंदा वोटां 'च ना खड़ा हो जाए, ये खड़ गया तो जित जाएगा। इसलिए फिर उहदे उत्ते कई तरह के इल्जाम ला दिते जाते हैं
ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੈ। ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ ਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੰਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ। ਇੱਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਨਾਪੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਨਾਪੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਵੈ। ਸਤੀ ਮਤਲਬ ਦਾਨੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 1000 ਮਿਲੂਗਾ ਵੱਧ ਕੇ। 100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 10,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੁੱਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲੱਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਤਪਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਪਸੀ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਸੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਤਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ। ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹੇ ਗਏ। ਲੋਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਡਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੋਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਵਾਚੈ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ, ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ। ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ, ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਤੂੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾੜ ਬਚਿਆ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦਾ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਘੱਟਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।